बांग के बंगाली फिरंग के फिरंग वाली, बांग के बंगाली फिरंग के फिरंग वाली, दिल्ली के दिल वाली हो, दिल्ली के दिल वाली, तेरी आज्ञा में चलत है, तेरी आज्ञा में चलत है बांग के बंगाली। रोहो के रुखेले माग देश के मंगेले, रोहो के रुखेले माग देश के मंगेले, वीर बंग सी बुंदेले, वीर बंग सी बुंदेले, पाप पुंज को मलत है, पाप पुंज को मलत है बंग के बंगाली। गोखा गुन गावे चीन मचीन के शीसन आवे, गोखा गुन गावे चीन मचीन के शीसन आवे, तिब्बती ते आए हो, तिब्बती ते आए, दोख देहे को दलत है, दोख देहे को दलत है बंग के बंगाली। जिन्हें तोहे त्यायो तिने पूरन प्रताप पायो, वीर अपार बड़े बरियार, अब 4 हसार की धार बछैया, कोट देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया, गाड़े गड़ान के तोड़ नहार सुबातन ही चक 4 लवैया, साहेब श्री सबको सिर नायक, साहेब श्री सबको सिर नायक, जाचक अनेक सो एक दवैया, जाचक अनेक सो एक दवैया। जिन्हें तो कहते आयो तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो,
जिन्हें तो हित्यायो तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो सर्ब तन धाम हो सर्ब तन धाम फल फूल सो फलत है फूल सो फलत है फूल सो फलत है बंग के बंगाली करुणा निदान कृपा दे सागर बख्शिंद बख्शनहार मेहरबान दयावान सतगुरु महान महिमा दे मालक निमाणियां दे मान निताणियां दे ताण निओटियां दी ओट निआसरियों का आसरा निगतियां दी गत निपतियां दी पत नितेरियों की तिर बेसहारियां दा सहारा सतगुरु मोयां विच जिंदगी पाउण वाले भुखियां नूं रोजी देण वाले अन्नियां नूं रूहानियत दा मार्ग दर्शाउण वाले गूंगियां तो अर्थ कराउण वाले कुल कायनात दे रहबर सर्व शक्तिमान आत्मा श्रेष्ठ अते सर्वोत्तम सतगुरु धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज साहिब सच्चे पातशाह सतगुरां दी पावन अते पवित्र बारगाह दे अंदर बड़ी शरदा भावना अकीदे सदका महाराज जी दे पावन गोद विच जुड़ मिल बैठ के गुरु रूप गुरु प्यारे गुरु सवारे गुरु खालसा साध संगत जी वडभागी हो रहे हाँ पातशाह जी दे मुबारक चरणों विच हाजरियां भर के आओ अपनी रसना नूं सफली कर गए हथ अपने होर मुबारक ते पवित्र बनाइए ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਜੋ ਸਿਮਰੈ ਸੋ ਜੀਵੈ ਫਤਿਹ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਚਾਰੀਏ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੀਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहेगुरु जी की फतेह ज्यों बिलावक त्यों बोले है स्वामी कुदरत कवना हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी सतगुरां ने महान रहमत बख्शिश की है नजरे कर्म कीता है पातशाह दे चरनां विच जुड़ मिल बैठे हाँ अमृतमय बाणी दा जाप भी आप जी ने सरवण कीता है अमृतमय बाणी दा कीर्तन गुरु के वजीर साहबाना पासों सत्कारयोग भाई साहब जी गुरां पासों उन्होंने बड़े प्यार नाल अमृतमय बाणी दा कीर्तन आप संगत नूं सरवण करवाया है आओ जितना कुछ समा सतगुरु तरस करते ने गुर इतिहास ढाडी वारां दे रूप विच आप संगत दे सन्मुख अर्ज करन वास्ते बिनय करन वास्ते सतगुरां दे तरस सदका आप संगत दे सन्मुख हाजिर हाँ असीस नाल झोली भरो तां जो सतगुरां दा पावन पवित्र इतिहास गुरु के खालसे दी उपमा वडियाई महिमा आप संगत दे सन्मुख कुछ शब्दां विच रख के आप संगत दे पासों असीस दे पात्र बन सकीए सरबत दा भला मंगो असीस बख्शो प्यार सहित आखो जी नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला कलगियां वाले पातशाह साहिब कमाल सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचखंड जांदे ने जिथे सतगुरु पातशाह गुरगद्दी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं बख्शिश करके गए उथे पंथ दियां वड्डियां जिम्मेवारियां बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नूं दे के गए जालमां दा खात्मा करना ते खालसे दा राज कायम करना ये जिम्मेवारी बाबा बंदा सिंह जी नूं सौंप के उन्हां नूं पंजाब नूं तोरिया बाबा बंदा सिंह जी पंजाब आए वो जिम्मेवारियां हूबहू निभाईयां खालसाई राज कायम किया जालमां दा खात्मा किया 1716 ईस्वी दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर दिल्ली की धरती ते शहादत का जाम प्राप्त करते हैं जिथे उन्होंने मैदाने जंग विच तेग वाही उथे उन्होंने बड़ी शांति दे नाल शहादत भी दी भावें उन्हां विच वीर रस भी अंतां दा है कोई मैदान उन्होंने फतेह नहीं कर सकिया हर मैदान उन्होंने फतेह किया है पर जदों शहादत की गल आई सिक्खी की गल आई गुरु की गल आई उथे उन्होंने फिर शांति दे नाल अपनी सिक्खी दा गुरु दे प्रति प्यार दा इम्तिहान दिता शांति दे नाल उन्होंने शहादत दी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी तो बाद कौम दा जथेदार दरबारा सिंह मन्ने गए वो 1733 ईस्वी दे विच अकाल चलाना करते हैं सचखंड प्याना करते हैं उन्हां तो बाद विच कौम दा जथेदार नवाब कपूर सिंह जी
परवाने गए, मन्ने गए। नवाब कपूर सिंह जी श्री अकाल तख्त साहिब तो समुचे पंथ की अगवाई करन लगे। उस वक्त सिख पंथ बड़ी वड्डी गिणती विच फैल चुके है। कौम के जथेदार ने विचार की क्यों ना दो रूप दे दिते जान, दो जथेबंदियां बना दित्तियां जान, दो दल बना दिते जान। 1734 ईस्वी दे विच दो दल बना दिते गए। एक दल का नाम रखा गया बुढ़ा दल अते एक दा नाम रखा गया है तरना दल। बुढ़ा दल अते तरना दल दा भाव की जिन्हां दी उम्र 40 वरे तो उपर है, जिन्हां दी उम्र 40 वरे तो उपर है वो बुढ़े दल विच भर्ती हुंदा है, उधर शामिल होएगा। जिहदी उम्र 40 साल तो अजे थल्ले है वो तरना दल विच मन्निया जाएगा। कहण तो भाव दो उम्रां नियत कीतियां ने कि जिहड़ा 40 साल तो उपर है वो बुढ़े दल का हिस्सा मन्निया जाएगा, जिहड़ा 40 तो थल्ले है वो तरना दल का हिस्सा मन्निया जाएगा। तरना दल के 5 जथे भी कायम किए गए। 1734 दे विच 5 जथे कायम किए गए। समा अपनी चलते चलता गया। 1734 तो लैके फिर जथे वधदे गए 1745 ईस्वी तक साध संगत तकरीबन 30 जथे बन गए। इन्हां दो दलों के अधीन चलद्या चलद्या 30 जथे तकरीबन बन गए। हुण इन्हां जिहड़े 30 जथे ने इन्हां विच सरदार जस्सा ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ भी जथा है। इन्हां जथियां दे विच सरदार हरी सिंह भंगी का भी जथा है। इन्हां जथियां दे विच सरदार करोड़ा सिंह का जथा है जो पैजगढ़ पिंड के रहने वाले ने, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर विच वो पिंड पैंदा है। ये तकरीबन 30 जथे ने 1745 तक। 1748 ईस्वी तक जथे इन्नी तेजी नाल वधे कि जथियां की गिनती तकरीबन 66 तक पहुंचती है। दल दो बनाए गए सन पर जथे इन्ने वधे कि 1748 तक जथियां की गिनती के 66 बन गई। हुण जथे 2 होण 4 होण 10 होण ते गिने जा सकते ने। 66 जथे ने। इन्नियां उत्ते निगाह रखनी, इन्ने जथियां का ख्याल रखना, इन्ने जथियां के जथेदार तकरीबन 66 की गिनती विच उस वक्त जथे ने। इन्हां 66 की गिनती के जिहड़े जथे ने इन्हां विच सरदार जस्सा सिंह इच्चो गलीए जिहड़े ने जिन्हां नूं बाद विच रामगढ़ीए कहा जान लगा, उन्हां दा जथा भी इस 66 वाली गिनती दे विच शामिल हो चुके हैं। 1748 ईस्वी आई। कौम के जथेदार नवाब कपूर सिंह जी ने विचार करके आख्या क्यों ना एक बारी पुनर्गठन किया जाए। उन्होंने 66 जथियां एक जगह ते इकट्ठे करके उन्होंने तकरीबन 11 मिसलां जिहड़ियां ने तैयार कीतियां। 12वीं आम तौर पर 12 मिसलां मन्नियां जांदियां ने। जिहड़ी 12वीं मिसल है फुलकिया वो तकरीबन किते ना किते पंथ का हिस्सा रहिंदी है, पर बहुता उन्होंने अपना वखरेवा रहिंदा है। प्रचलित जिहड़ियां ने 11 मिसलां बनाईयां जांदियां ने। 1748 ईस्वी दे विच नवाब कपूर सिंह जी हुणां वल्लों दल खालसा बनाया गया 1748 ते समुचा पंथ प्रमाणित जथेदार उस वक्त ऐलान किया गया सरदार जस्सा ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ 1748 ईस्वी दे विच। जिथे मिसल ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ है, मिसल रामगढ़ीआ, उन्हां उस समय फिर ये जथा जिहड़ा है मिसलों के विच तब्दील होए। मिसल शुकर चकिया है, मिसल कन्हैया है, मिसल नकैया है, मिसल डल्ले वालिया है, मिसल शहीदा है। इदा 11 मिसलां जिहड़ियां ने नियत कीतियां गईयां ने। समा अपनी चाले चलदा है। इन्हां मिसलां दे इलाकिਆਂ की वंड कर दी गई। ਵੱਖ-ਵੱਖ इलाकिਆਂ विच जाके मिसलां जिहड़ियां ने राज प्रबंध अपना कायम कर लगियां ने। 1755-56 तक साध संगत 1748 तो लैके 1755-56 तक जिहड़े 6-7 साल बनते हैं। इन्हां 6-7 सालों में जिहड़े जिहड़े इलाके विच भी जिहड़े जिहड़े जथेदार गए, जिवें सतलुज दरिया तो पार और मालवे के इलाके नूं जांदियां जांदियां सरदार करोड़ा सिंह भी उधर चले गए। बाबा दीप सिंह साहब वो भी उस इलाके विच सतलुज तो पार दमदमा साहब का जिहड़ा इलाका है साबू की तलवंडी का, उन्हां इलाकों में चले गए। उन्होंने अपना राज प्रबंध भी कायम किया। जिथे वो लोगों की जानी माली हिफाजत करते हैं उत्थे उन्होंने नाल धर्म के कारज जिहड़े ने वो भी मुख रखे ने। 1755-56 तक ये 11 मिसलां जिहड़ियां वख-वख इलाकों में राज करन दे बिल्कुल कायम होईयां, योग बन गईयां ते राज अपने कायम कर ले। 1756 ईस्वी का समा आया, फिर अबदाली आउंदा है, हमला करता है। समुचियां मिसलां फिर कट्ठियां हुंदियां ने तो उहदा विरोध करदियां ने। गह गच लड़ाई हुंदी है। एक बारी सारा फिर 1756 तो बाद जिहड़ा राज प्रबंध मिसलां ने कायम किया होया सी, एक बारी सारा हिल जाता है। अबदाली वापस जाता है। मुड़ सिख जिहड़े ने इलाकों उत्ते काबज होंदे ने ते लाहौर उत्ते जाके कब्जा करते हैं। अबदाली अजे अफगानिस्तान पहुंचिया नहीं सी जदों उन्होंने मगरों खबर मिली कि अबदाली अजे तू अपने देश वापस नहीं परत्या कि खालसे ने मुड़ लाहौर उत्ते कब्जा कर लिया। खालसा मुड़ अपने राजां विच कायम हो गया।
बड़े क्रोध विच भरिया अबदाली उन्हें दूरी ताकत अपने नाल लई, सैना अपने नाल लई, फौज अपने नाल लई। आख लगा मैं जदों अफगानिस्तान तो तुरदा हां पहला मैनू ये पंजाब फतेह करना पैंदा है, ये मिसलां जिहड़ियां ने मेरे राह विच आउंदियां ने, फिर मैं दिल्ली आगरा मथुरा पहुंचदा हां ते क्यों ना जिहड़े पंजाब दे सिपा सलार जुझारू सिख जिहड़े हर वारी मेरा राह रोकदे ने, इन्हां नूं मैं एक वारी तबाह क्यों ना कर दियां, इन्हां सारियां नूं एक थां ते खत्म क्यों ना कर दिता जाए, तां जो मैं दोबारा कदी भी अफगानिस्तान तो तुरां लुट्टां खोआं करन वास्ते, डाके मारन वास्ते, ते मेरा राह विच कोई रस्ता रोकण वाला ना होवे, मैं आसानी नाल दिल्ली आगरा मथुरा लुट के अपने देश वापस परत सकां। ये वापस परतदा है 1762 ईस्वी है। साध संगत और बरनाले का इलाका है कोपर हीड़ा, इन्हां नगरां दा नाम है। फरवरी का महीना है, 5 फरवरी का दिन है। तकरीबन 35,000 की गिनती विच उत्थे सिख श्रद्धालु ने, संगतां ने, बच्चे बुजुर्ग जवान ने घेरा पाया जाता है अबदाली वालों। मिसलों के सरदार उस वक्त इकट्ठे सन अते उस वक्त फिर कौम के जथेदारां ने आख्या मिसल वंड अब कबहू ना पावो, रल मिल खड़ तुर पंथ बचावो। आख्या कौन मिसलों की वंड विच ना रहना। अबदाली ने घेरा पाया, हजारां की तादाद विच फौजां लैके आया, असीं इत्थे घेरे जा चुके हाँ, मुकाबला करांगे, मिसलों की वंड खत्म कर दिओ। कोई अपने आप को जथेदार ना समझे, सारे बराबर होके रल मिल खड़ तुर पंथ बचावो, एक बारी पंथ की हिफाजत वास्ते जूझिया जाए। मिसलों के जथेदार अबदाली नाल उत्थे टाकरा करते हैं, लोहे नाल लोहा लेंदे हैं, मुकाबला करदियां करदियां उत्थे जिहड़े ने तकरीबन 35,000 की गिनती विच सिख शहीद हुंदे ने। 35,000 की गिनती विच इहनूं वड्डा घल्लूकारा कहा जाता है। एक घल्लूकारा कानूमान दे शंभदा है गुरदासपुर, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर विच जिथे तकरीबन 10 तो 12,000 सिख शहीद होया, उन्होंने छोटा घल्लूकारा कहा जाता है। पर छोटा नहीं कहा जा सकता, एक दिन विच 10 तो 12,000 सिंह शहीद हो जाए उन्होंने छोटा नहीं कहा जा सकता, वो भी बड़ा वड्डा घल्लूकारा है। इस तो बाद विच एक होर वड्डा घल्लूकारा यह वापरदा है जो आप जी ने सरवण किया है। एक दिन विच 35,000 सिख जिहड़ा है वो शहीद हुंदा है। पर चेते रखना साध संगत, वाहिगुरू ना करे किसी परिवार का कोई मैंबर तुर जाए, पर अगर किसी परिवार विच कोई इदां दा भाना वापर जाता है तो वह परिवार तकरीबन 1-2 साल ना तो अपने परिवार के गए हुए मैंबर का दुख भुला सकते हैं ते ना वो दोबारा पैरां सिर हो सकते हैं। तकरीबन 1-2 साल उन्हों का ध्यान अपने विछड़े परिवार के जीव च लग्या रहेगा। पर यह पंथ, ये धर्म, ये गुरु नानक ने, कलगीधर पातशाह ने किदां दा पंथ तैयार किया है। अजे फरवरी के महीने में 35,000 सिख शहीद हो जाए, जिन्ने को बचे ने वो सारे इकट्ठे हो गए ने, तैयारियां कीतियां, नगार वाल नहीं गए, दुख नहीं अपने दिल उत्ते लैके आंदा। उन्हां 35,000 शहीदियां नूं चेते रखिया ते सरदारां ने आख्या अबदाली नूं देश वापस परतन तो पहला जिहड़े 35,000 सिख शहीद होए ने इन्हां दा बदला लेना है। ये अबदाली हुण अगे जा रहा, जब वापस परतेगा ये आसानी नाल ही ना अपने देश वापस चलिया जाए। ਇਹਦਾ दोबारा जब वापस आएगा दिल्ली आगरा मथुरा के वलों ਇਹਦਾ राह रोकया जाए। इदा ना साडा 35,000 भरा साडे परिवार के इन्ने जी शहीद करके ये चाई ना वापस चलिया जाए। चेते रखना साध संगत, फरवरी 1762 ईस्वी नूं 35,000 सिख शहीद हुंदा है। जब वापस परतदा है अबदाली, मुड़ अमृतसर उत्ते आके हमला करदा है ते फिर अक्तूबर का महीना 1762 ईस्वी, फरवरी दे विच 35,000 सिख शहीद होया। अक्तूबर दे विच आके जिथे गुरुद्वारा पिपली साहिब है अमृतसर साहिब, दोबारा उत्थे अबदाली दा ते सिख सरदारां दा आपस विच मुकाबला हुंदा है। इन्नी बहादरी नाल मुट्ठी पर सिंह ने अजे कुछ महीने पहला उन्हां दा 35,000 परिवार दा जी शहीद होया है। पर सूरमिਆਂ ने उदासी नहीं लैके आंदी, उन्हां शहादतां नूं दिल विच रख के उन्होंने जोश विच तब्दील किया ते अक्तूबर 1762 ईस्वी नूं पिपली साहिब अमृतसर साहिब की धरती ते इन्नी बहादरी नाल जंग लड़ी कि अबदाली फिर सिख सरदारां दे सामने खड़ ना सकिया। जंग के मैदान विचों हार के जान बचाउंदा कोई अबदाली जिहड़ा कि वापस अफगानिस्तान नूं चलिया जांदा। 35,000 अजे फरवरी के महीने में शहीद होया है। तकरीबन 6-7 महीनों बाद ही अक्तूबर 1762 ईस्वी नूं अबदाली हराया, जंग के मैदान विचों भजाया अते उन्हें भज के अपनी जान बचाई है। इन्ना वड्डा साडे वड वडेरियां दा मान मता ते गौरवमयी इतिहास है कि उन्होंने कदे उदासी नहीं चेहरिਆਂ ते लैके जांदी। शहादतां विचों कुछ सिखदे ने, अगाह वधे ने, पछां नहीं गए। सतसंगत 1762 ईस्वी नूं बड़ा वड्डा घल्लूकारा हुंदा है। भावें कि अबदाली नूं हरा दिता, भजा दिता, पर कौम का बड़ा वड्डा नुकसान हो चुकिया है। कौम एक बारी फिर श्री अकाल तख्त साहिब उत्ते इकट्ठी हुई, आखिया एक बारी हुण
फिर दोबारा मिसलों का पुनर्गठन किया जाए, दोबारा जत्थियां दे जथेदार नियत किए जान। 1762 ईस्वी अक्तूबर का महीना है, श्री अमृतसर साहब की धरती उत्ते दोबारा पंथ इकट्ठा होंदा है, दोबारा मिसलों की वंड की गई। ਜਿਹੜੀਆਂ मिसलों हुण बुढ़े दल भी शामिल होणियां ने, वो 6 मिसलों बुढ़े दल भी शामिल होईयां, 5 मिसलों तरना दल विच शामिल होईयां, उन्हां दे जथेदार नियत किए गए अते समुचे पंथ के जथेदार दल खालसा के जिहड़े जथेदार ने वो सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया ही रहिंदे ने। हुण कौम जिहड़ी है इकट्ठी हुई अबदाली दे दोबारा अजे छेती वापस आउण दा कोई डर नहीं, क्योंकि वह हार के जान बचा के वापस गया है। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ सरदारां ਨੂੰ उम्मीद है कि जल्दी वापस नहीं आएगा। हुण सिख दोबारा राज वाल नूं वधदे ने। बटाले उत्ते हमला किया गया, बटाला शहर अपने कब्जे विच कीता सिख सरदारां ने। उदों बाद विच कौम दे जथेदारां नूं ओ सरहंद शहर जिन्हों कदे बाबा बंदा सिंह बहादुर ने फतेह किया सी, जिहदी कदे इट नाल इट खड़काई सी, जिथे कदे बाबा बंदा सिंह बहादुर ने खालसाई झंडा गढ़ के उथों खालसा राज की शुरुआत की सी। अज 1764 ईस्वी है, सरहंद की धरती अज फिर आबाद है। जैन खां उत्थे राज कर रहा है, हैदरी टंडा उत्थे झुल रहा है। कौम के जथेदार आखन लगे पहले इस सरहंद नूं कब्जे विच कीता जाए, उत्थे केसरी निशान चलाया जाए, ते फिर एक मिसल नहीं, 2 मिसल नहीं, सारिਆਂ ने गुरमता करके आख्या भी 11 दियां 11 मिसलां इकट्ठियां होके उत्थे हमला किया जाए। 1764 ईस्वी है साध संगत, फिर सरहंद उत्ते हमला किया गया। 11 मिसलों ने रल के जैन खां उत्ते हमला किया ते सरहंद नूं फतेह किया है। सरहंद नूं फतेह करना कितनी वड्डी प्राप्ति है, आप जी अंदाजा लगा सकते हो। 52 लाख सालाना आमदन सी सरहंद शहर की, सरहंद सूबे की 52 लाख रुपया सालाना उहदा टैक्स इकट्ठा हुंदा है। अज तो तकरीबन 150-200 साल पुरानी बात है। उन्हें समय में 1 रुपया कितनी वैल्यू रखता होएगा ते लाख रुपया कितनी वैल्यू रखता होएगा, आप जी अंदाजा लगा सकते हो। 52 लाख रुपया सालाना आमदन है सरहंद सूबे की, जिस सूबे नूं सिंघां ने जाके फतेह किया है, जिहड़ी सरहंद सिखां ने जाके फतेह की है। तकरीबन 8 मिसलां ने सरहंद फतेह करन तो बाद इहदा जिहड़ा राज प्रबंध है सरहंद सूबे विच जिन्ना इलाका आउंदा है, जिन्नी जमीन आउंदी है, जिन्ने शहर ते पिंड आउंदे ने, वो 8 मिसलां ने आपस विच वंडे। बाकी जिहड़ियां 3 मिसलां ने इतिहास कहंदा वो कसूर वाल नूं वधदियां ने। 1764 ईस्वी है, कसूर उत्ते हमला करके कसूर फतेह करके खालसा राज विच शामिल किया जाता है। इधर फिर रियाड़की के इलाके फतेह करके 1764 ईस्वी तो बाद सिख वख-वख होर इलाकों वाल वधे, राज अपना फिर कायम करके मल्ला मार के जालमां दा खात्मा करके केसरी झंडे चला के किवें फिर कौम दे सिपा सलार मिसलां दे सरदार वख-वख इलाकों विच किवें राज करन लगे ने, किवें योद्धियां ने अपना राज कायम किया है और किवें वो प्रजा नूं सुख दे के बोले सोने हाल सत श्री अकाल दे जकारे छड़ दे वख-वख इलाकों विच खालसा राज किवें कर रहा है। कुर्बानियां देण तो बाद, जंगा लड़न तो बाद ते जंगा फतेह करन तो बाद राज खालसा किवें करदा, सुनिए जरा ढाडी जत्था क्यों बिना कर रहा है। पंजाब अंदर सिंगा कर लिया कैम सरदारियां ने, 12 मिसलां बना के पंजाब अंदर सिंगा कर लिया कैम सरदारियां ने। इलाकियां नूं दूर दूर तिकर मल्ला मारियां ने, आपो अपने मल इलाकियां नूं दूर दूर तिकर मल्ला मारियां ने।
ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਗੁਰ ਮਤੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ मिसल करोड़ सिंगिया इन्हां विच एक मिसल करोड़ सिंगिया चढ़ता जिस दियां अजब नियारियां ने चढ़ता जिस दियां अजब नियारियां ने बघेल सिंह सरदार चबालीए नू दित्तियां सौंप सबे जिम्मेवारियां ने बघेल सिंह सरदार चबालीए नू दित्तियां सौंप सबे जिम्मेवारियां ने ताज टेकदे नीतां जिन्हां दियां होण सचियारियां ने जुल्म रुकदे नहीं जुल्म रुकदे नहीं थल्ले जांदे ने तख्त मिलदे नहीं तख्त मिलदे नहीं मल्ले जांदे ने मधु छांगिया ओना सिर ताज टिकदे नीतां जिन्हां दियां होण सच्चे यारियां ने मधु छांगिया ओना सिर ताज टिकदे नीतां जिन्हां दियां होण सच्चे यारियां ने नीतां जिन्हां दियां होण सच्चे यारियां ने नीतां जिन्हां दियां होण सच्चे यारियां ने इतिहास कहंदा है कौम दे जथेदार कौम दे सरदार गुरु दी किरपा सदका राज वख-वख इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ कर रहे हैं खालसे ने बड़ा वड्डा राज कीता है कई बारी ਅਸੀਂ ਅਣਭੋਲ ਹੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ नहीं साध संगत बाबा बंदा सिंह बहादुर ने भी राज किया है उस तो बाद विच मिसलां राज कर रही ने यह महाराजा रणजीत सिंह जी तो पहलां दा वाकियात है पहलां दी बात है जिहड़ा महाराजा रणजीत सिंह जी ने 40 वारे राज किया वो तो किया ही है ये उन्हां तो पहलां मिसलां वख-वख इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ किवें राज करदियां ने ਇਹ आप संगत दे सन्मुख बिना किया जा रहा कलगीधर जी दे बोल कदे भी व्यर्थ नहीं जा सकते सतगुरां ने कहा राज करेगा खालसा आकी रखे ना कोई पर राज खालसा उदों करेगा जब लग खालसा रहे न्यारा जदों तक ये अपने न्यारेपन नूं कायम रखेगा जदों ये सच नूं सच ते झूठ नूं झूठ कहेगा जदों तक ये सही नूं सही ते गलत नूं गलत कहेगा जदों तक ये विपरण की रीत दा पांधी नहीं बनेगा सतगुरां ने कहा उदों तक मेरे बोल अटल रहणगे जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियो मैं सारा जब ये गह विपरण की रीत मैं ना करूं इनकी प्रतीत मैं इन्हां दा विश्वास नहीं करांगा जदों ये मेरे सिद्धांत तो पासे हो गए जिन्ना चिर तक खालसा सिद्धांत ते चलदा रहा राज करदा रहा अज भी अगर खालसा गुरु दे दसे मार्ग ते सिद्धांत ते चलेगा इनू राज करन तो कोई रोक नहीं सकेगा रसना पवित्र करो आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु अबदाली हमला फिर भी करदा है सिंह इकट्ठे हुंदे ने जद अबदाली ने नवा हमला कीता है उदों भी सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया सरदार बघेल सिंह वख-वख मिसलां दे जिहड़े जथेदार ने इकट्ठे होकर जंग के मैदान में जूझते हैं लहू डोलवी लड़ाई लड़ते हैं अबदाली मैदान जंग विचों नसदा है
ਟੱਕਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬੜੇ ਬਾਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਈਰਖਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਪੱਟੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਖਾਨਦਾਨੀ रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। जो खानदानी रईस हैं वो केड़े ने? वो ने सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया, सरदार बघेल सिंह, सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया, सरदार चट सिंह शुक्र चकीए वर्गे। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। वो दूजे दी बहू बेटी नूं अपनी बेटी वर्गी समझदे ने, ਉਹਨੂੰ ਬਣਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੱਕ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਖਾਨਦਾਨੀ ਰਈਸ ਹੈ ਉਹ ਮਿਜ਼ਾਜ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਨਰਮ ਆਪਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹੋ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਨਵੇਂ ਤਖਤ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਛਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਖਵਾਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। ਨਵੇਂ ਅਜੇ ਤਖਤ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਨਵਾਂ ਤਖਤ ਦਾ ਨਿੱਘ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਫਤੂਰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਹੈਵਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੋੜੋ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਕਰਦਾ। ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਨੇ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਵੈਗੁਰੂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 10ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, 11ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਿਛਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਵਣੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਮੁੜ ਕਦੇ ਹੀਆ ਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਯਮਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਟਕ ਦਰਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ। ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 1783 ਈਸਵੀ ਦਾ ਸਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਈਸਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 87 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਬਾਰੀ ਨੇ, ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਮਰਹਟਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ, ਦਿਮਾਗੀ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਾਗਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ
सानू दिल्ली उत्ते हमला करके जल्दी नाल जिहड़ा राज अपना कायम कर लेना चाहिए। मरहटियां ने हमला किया, बादशाह नूं कैद कर लिया गया। बादशाह दे जिहड़े करिंदे ने उन्होंने आपस में सलाह की कीता जाए। इन्हां ने गुप्त रूप में फिर अंग्रेज नूं चिट्ठी भेज के आख्या साडी मदद की जाए, सानू छुड़ाया जाए। अंग्रेज नूं जद चिट्ठी जाती है, अंग्रेज उस वक्त हिंदुस्तान में सन ईस्ट इंडिया कंपनी के राही वो कलकत्ते दे वाए प्रवेश हो चुके सन ते वख-वख इलाकों में अपना राज बड़े चंगे तरीके नाल कर रहे सन। पंजाब वालों बाद में आउंदे ने, महाराजा रणजीत सिंह जी के जाण तो बाद उन्हां दा पंजाब विच राज आउंदा है, पर वो हिंदुस्तान के कई कोनियां विच राज अपना 16वीं सदी के अखीर तो तकरीबन अपना जिहड़ा प्रवेश भी कर चुके सन, राज वो अपना हौली हौली अगे कायम कर चुके सन। इत्थे दिल्ली के बादशाह ने कैद होने तो बाद गुप्त रूप के चिट्ठी जिहड़ी है अंग्रेज नूं पहुंचाई, मेरी मदद की जाए। मराठियां नूं इस गल का पता लगता है कि अंग्रेज सरकार, अंग्रेज फौजां जिहड़ियां ने दिल्ली उत्ते हमला करके साडे कोलों बादशाह भी छुड़ा लैणगे ते राज प्रबंध उन्हां दे हत्थ विच आ जाएगा। इस गल तो घबराउंदे ने मराठे, राजे नूं उदां ही इस बादशाह नूं उदां छड्ड के दौड़ जाते हैं, चले जाते हैं। बादशाह आजाद हुंदा है। मन विच आया कि जदों मराठे चले गए ने, मैं कैद विचों बाहर आ गया हाँ, हुण अंग्रेजां दी मैनूं की लोड़ है। पर सोचदा कि जे अंग्रेज आ गए, उन्होंने अपना राज प्रबंध कायम कर लिया तो फिर की करांगा। इतिहास कहंदा है फिर शलौदी नगर दे विच बैठा है मिसल करोड़ सिंघिया दा जथेदार सरदार बघेल सिंह। साध संगत चेते रखना, यह सरदार करोड़ा सिंह दी मिसल है। वो जथे दे जथेदार सन, उन्हां दा पिंड सी पैजगढ़। पैजगढ़ पिंड डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर विच पैंदा है। उन्हां दा नाम सी करोड़ा सिंह, उन्हां दे नाम तो मिसल दा नाम बाद विच करोड़ सिंघिया आरंभ हुंदा है। सन 1764 ईस्वी दे विच जद सरहंद फतेह कीती, उस तो बाद विच जमुना पार सिखां ने हमले कीते। नजीबोदौला दा मुकाबला करदियां होयां सरदार करोड़ा सिंह शहादत दा जाम प्राप्त कर गया। सन उन्हां तो बाद विच मिसल करोड़ सिंघिया दा जथेदार चौबाल नगर दे रहण वाले जथेदार बघेल सिंह जी बनाए जा चुके सन। वो शलौदी नगर विच सन, जमुना तो कोई बहुता दूर नहीं। बादशाह शाह आलम ने सरदार बघेल सिंह जी नूं चिट्ठी भेज के आख्या साडी मदद की जाए, अंग्रेज साडा राज खोना चाहुंदे ने। इतिहास कहंदा है जद सिखां दे कोल गल आई मदद वास्ते बेनती की कि दिल्ली के बादशाह ने, सिख सरदारां ने फिर तैयारियां आरंभ कीतियां। अंग्रेज नूं पता लगदा है कि खालसे की शरण ले ली है बादशाह ने। उधर अंग्रेज पिछां मुड़न दी तैयारियां वाल जुट जाता है। इधर अजे मदद की गल आई है, सरदार बघेल सिंह शलौदी नगर में बैठे ने। उन्होंने सोचा मदद वास्ते बेनती आई है कि बादशाह की मदद की जाए, दिल्ली जाना है, मदद भी जरूर करांगे। खालसे का गुरु के घर का सिद्धांत है, जो शरण आवे तो सकंठ लावे। एक बिरध स्वामी संदा, दिल्ली खालसा जाएगा भी, बादशाह की मदद करेगा भी, ते ओदे नाल एक अधूरा कार्य है वह भी कर लेना चाहिए। पता नहीं बादशाह वो करन देवे कि ना करन देवे, सानू पूरी ताकत नाल दिल्ली में जाना चाहिए। तो जो अज तक पंथक कार्य, धार्मिक कार्य, वड्डा मनोरथ गुरधामां दी सेवा का अजे तक अधूरा है, वह भी सानू कर लेना चाहिए। शलौदी नगर में बैठा कौम का जथेदार, मिसल करोड़ सिंघिया का जथेदार सरदार बघेल सिंह, उन्होंने फिर मिसलों के जथेदार जिहड़े वख-वख इलाकों में बैठे ने, उन्होंने चिट्ठियां भेज के इकट्ठे होके दिल्ली उत्ते हमला करके बादशाह की मदद करने वास्ते, अंग्रेज को पिछां करने वास्ते अते अपने जिहड़े मन के मनसूबे ने, अपने मन की जिहड़ी भावना है उन्होंने अमली जामा पहनाउण वास्ते, अपने पंथक कार्य करने वास्ते सरदार बघेल सिंह चिट्ठी भेज के कौम के बाकी जथेदारां नूं किवें मदद वास्ते इकट्ठे होने वास्ते प्रेरणा दे रहा है। तो जो मकसद पूरा करना है वो चिट्ठी विच किवें उन्होंने कलम बंद किया। सरदार बघेल सिंह जी की चिट्ठी के शब्द ढाडी जथा आप संगे दे सन्मुख है क्यों विदा कर रहा। बघेल सिंह सरदार ने करके पक्कियां, बघेल सिंह सरदार ने करके पक्कियां, सभे जथेदारां नूं लिख चिट्ठियां पाइयां, सभे जथेदारां नूं लिख चिट्ठियां पाइयां। जो दे कल के चोण में रल हल्ला मारो,
ਬੋਲ ਕੇ ਚੋਣ ਮੇ ਰਲ ਹੱਲਾ ਮਾਰੋ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਿੰਘੋ ਸਰਦਾਰੋ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਿੰਘੋ ਸਰਦਾਰੋ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਮੋੜੀਏ ਕਰ ਦੂਣ ਸਵਾਈ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਮੋੜੀਏ ਕਰ ਦੂਣ ਸਵਾਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰੋ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਿੰਘੋ ਸਰਦਾਰੋ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਿੰਘੋ ਸਰਦਾਰੋ ਤਖਤ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜ ਕੇ ਤਖਤ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜ ਕੇ ਸ਼ਾਨ ਉਸ ਦੀ ਰੋਲਾਂਗਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੜ ਕੇ ਸ਼ਾਨ ਉਸ ਦੀ ਰੋਲਾਂਗਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੜ ਕੇ ਚੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਉਤੇ ਰਣਜੀਤ ਉਤਾਰੋ ਚੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਉਤੇ ਰਣਜੀਤ ਉਤਾਰੋ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਿੰਘੋ ਸਰਦਾਰੋ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਿੰਘੋ ਸਰਦਾਰੋ ਕੀਤੀ ਨਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੱਭੀਏ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਉਹ ਅਮਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀਤੀ ਨਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਨਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੱਭੀਏ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਉਹ ਅਮਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੱਭੀਏ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਉਹ ਅਮਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰਧਾਮੀ ਉਸਾਰੋ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰਧਾਮੀ ਉਸਾਰੋ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਿੰਘੋ ਸਰਦਾਰੋ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਿੰਘੋ ਸਰਦਾਰੋ ਧਰਮ ਲਈ ਜੋ ਸੂਰਮਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰਦਾ ਧਰਮ ਲਈ ਜੋ ਸੂਰਮਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰਦਾ ਮਧੂ ਛਾਂਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਜਗ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਮਧੂ ਛਾਂਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਜਗ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੂਰਿਓ ਹੁਣ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੂਰਿਓ ਹੁਣ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਿੰਘੋ ਸਰਦਾਰੋ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਿੰਘੋ ਸਰਦਾਰੋ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਿੰਘੋ ਸਰਦਾਰੋ ਸਿੰਘੋ ਸਰਦਾਰੋ
ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਿੰਘੋ ਦਿੱਲੀ ਆਪ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ, ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰ ਅਸਥਾਨ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਲਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਜਾ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਵੀ ਡੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਿੰਘੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਮਨਾਮ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰਧਾਮ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਓ, ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੇ ਦੂਲੇ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਛਲੌਦੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਖਾਲਸਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਚੱਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਰਤਣਾ, ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਆਪ ਵਰਤਣਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਯਾਬਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਦੇ ਅਰਦਾਸਾ ਬਾਬਾ ਪੂਲਾ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਵਾਏ ਬਿਨਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਨ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਖਾਲਸਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇਗਾ। ਇਦਾਂ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਵਕਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਤ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਜੂਝੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿਛਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਮਰਹੱਟੇ ਵੀ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ 87 ਸਾਲ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦ ਤੇ ਲੈ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰਹੱਟੇ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਨਾ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਮੋੜ ਦੇਵਾਂ। ਜੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਣਾ, ਜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਖਦਾ ਮੇਰਾ ਵੇਲਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਾਂ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਾਂ, ਅਦਬ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਇਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਛਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਗੀ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਖਾਲਸਾ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਛਲੌਦੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਧਾਮ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪਿਛਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ।
ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਘੋੜੇ ਖਾਥੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਟਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਸਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਖਰਚ ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਸਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਸਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੱਤ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਾ ਉਹਨੇ ਖਰਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਧਾਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕੋਣ ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਮਰਾਠਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਇਆ ਮੈਂ ਦਬਾਗਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਰਾ ਹੈਦਰੀ ਝੰਡਾ ਝੂਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਮੋੜਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਧ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਜਿੰਨੀ ਕੰਧ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਮੇਨ ਗੇਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਜਮੇਰੀ ਗੇਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਖਿਆ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆ ਸਕਣ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਏ। ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ, ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸੰਗਰਾਮ ਗੜੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਮਿਸਲ ਕਰੋੜ ਸਿੰਘੀਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸਿਪਾਹੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਲੰਘਾਏ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਆਪ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਆਪ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਅੱਜ ਆਪ ਬਣਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰਾਹ ਕਦੀ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੋਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 4 ਚਫੇਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ, ਜੋੜ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਮੋਰੀ ਗੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ 4 ਚਫੇਰੇ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣਵਾਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਵਾਇਆ,
ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਗੇਟ ਤੇ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਮੋਰੀ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਆਪ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਮੋਰੀ ਗੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੱਡੇ ਮੋਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲ ਮਹੱਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਐਲੀ ਐਲੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੈਦਾਨ ਮੱਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ, ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਰਰ ਕਰਦੀਆਂ ਧੂਕੇ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਗਾ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਪਿਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀਨ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਲਕਾ ਜੀ ਓਟਾ ਤੇਰੀਆਂ ਹੋ ਕੇ 30,000 ਇਕੱਠਾ ਸੂਰਮਾ, ਹੋ ਕੇ 30,000 ਇਕੱਠਾ ਸੂਰਮਾ, ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਭਬਕ ਪਿਆ ਸਭ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਸਭ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੀ ਗਜਾ, ਕਰ ਕਬਜੇ ਮੁਹੱਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ। ਕਰ ਕਬਜੇ ਮੁਹੱਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰ ਲੋਲਿਆ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੈਠ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਤਖਤ ਤੇ ਗਿਆ, ਹਰੇ ਹੈਦਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਥਲੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਹਰੇ ਹੈਦਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿੱਤਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਚੁਲਾ, ਤੋਪਾਂ ਹੀਰੇ ਤੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਲੁੱਟ ਕੇ। ਤੋਪਾਂ ਹੀਰੇ ਤੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਬਦਲਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਲਿਆ। ਸ਼ਿਲਾ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਮੇਰੀ ਦਾਦੋਏ, ਸ਼ਿਲਾ ਕੀਮਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਚੋਂ, ਰੱਖੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ।
ਕੀਮਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਰੱਖੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦੇ ਬੁੰਗੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦੇ ਬੁੰਗੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਜੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜੜਵਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬਗੇਰ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੁਗਲੀਆ ਮਹੱਲੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿਰੀ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚਾਲ ਉਹ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰੀ ਸਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਸਨ ਹਉਮੈ ਵਸ ਸਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਟੱਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾਇਆ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਨਾ ਰਹੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀਆਂ ਊਠਾਂ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਮਗਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਉਸ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਲਕ ਹੈ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਧੁੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਤੋਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਚੁਕਾਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਓ ਪਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗਾ ਹੈ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਿਲਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਕ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗੇ ਵਿੱਚ ਜੜਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿੰਤ ਤਰਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਰੂ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕੇ ਖਾਲਸਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਖਾਲਸਾ ਮੈਂ ਬਚਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸਾਂ ਸਮਰੂ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਸਮਰੂ ਬੇਗਮ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਇਥੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਤਖਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਚਨ ਤੇ ਪੱਕਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਖਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਗੁਰਧਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ 4000 ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ 6 ਆਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ 10 ਆਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਖਸੋਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਾਪਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਗਏ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਮਿਸਲ ਕਰੋੜ ਸਿੰਘੀਆ ਉਹ ਆਪਣੇ 4000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ
ਲੱਥਿਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਉ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਇਦਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 10 ਆਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। 6 ਆਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਾਰਨ ਕੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ? ਤੇ ਕਾਰਨ ਬਾਬਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨੀਵਾਂ ਬੈਠਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਗਰਾਇਆ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਬੈਠਣ, ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਖਾਲਸਾ ਆਏਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਗਾੜੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਦੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। 5 ਘੋੜੇ ਉਹਨੇ ਭੇਟਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜੰਜੀਰ ਉਹਨੇ ਭੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਅੰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ ਭੇਟਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਮੈਸੇਜ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਖਾਲਸਾ ਅਰਦਾਸਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 60 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਮਾਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਅਨੋਖਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। 1783 ਈਸਵੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਹਉ ਆਪਹੁ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀਰ ਹੋ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।